مزاج میں آخری شخصیت ہمارے پیش نظر ایسی شخصیت ہے جو اس شہر میں شعر و ادب کے اندر لانے کا رکھتی ہے، خاص پہچان رکھتی ہے۔ ان کی خدمات آپ کو دیکھتے ہیں، وہ صلاحکار بھی ہیں، براڈکاسٹر بھی ہیں، پروگرام بھی ہیں، آرٹس کونسل میں ان کا کردار اور ان کی اہمیت آپ تک جانتے ہیں، شاید ہو گئے اور دنیا ہو گئے، اور ان کی شاعری میں بے شمار ایسے رہتے ہیں جن کا حوالہ کرنا چاہیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا بہت کچھ کہنا ہے، لیکن ان کا صرف ایک شعر میں یہاں کرتا ہوں کہ دنیا تو ہم سے ہاتھ ملانے کو آئی تھی، دنیا تو ہم سے ہاتھ ملانے کو آئی تھی، ہم نے بھی لینے والا دوبارہ نہیں کیا۔ اس طرح کی بے شمار ہوتے ہیں اشعار کی شاعرہ، اس کراچی شہر کی پہچان شاعرات میں مقام آج نبی نصیب احمد واصل ہے، اس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، وہ بھی ہماری نظر میں ہے، جنہیں ان کا فیصلہ کی یاد ہے، اور آج ہمیں اردو سے لوگ کبھی یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کا کام تشریف لائے ادارے کار کے لیے ڈاکٹر امین حسین۔ بہت شکریہ سلمان صدیقی صاحب، محترمہ حسن صاحبہ جو آپسی نبی صدر ہیں، تمام حسن نشینان صاحبان اور خواتین حضرات، سب سے پہلے تو ہم مبارکباد پیش کریں گے آئین فتح کو، ان کی سالگرہ کی بھی اور اس خوبصورت اور کامیاب تقریب کی بھی، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں شعرا شاعرات بھی موجود ہیں اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات یہاں موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت کامیاب اور بہت عمدہ تقریب ہے، اور اس میں لوگ صرف شریک نہیں ہوئے بلکہ تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ دل سے شریک ہوئے ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہمارے پاس آئین فرحت کے لیے ایک الگ محبت اور الگ نمبر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ کوئی شخص ادبی منظرنامے میں داخل کیسے ہو اور پھر اپنا سفر کس طرح طے کر رہا ہے۔ ہمارے میں ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ خواتین عموماً اکیلی داخل نہیں ہوتی اور کسی نہ کسی کا نام ضرور ان کے ساتھ آتا ہے کہ یہ ان کو لے کر آئے ہیں، لیکن آئین فرحت کے یہاں ایسا نہیں ہوا۔ آئین فرحت پورے اعتماد کے ساتھ ادبی منظرنامے میں داخل ہوئے ہیں، شعر کو خود کہتی ہیں، اپنے کہتے ہیں۔ ان کے ہاں ہمیں فیشن کی شاعری، بھرتی کے اشعار نہیں ملتے۔ پھر جو چیز ہمیں سب سے زیادہ آئین کی پسند ہے وہ ان کے مزاج کا ٹھہراؤ، وہ جواب سے بھی نہیں، ایک انداز میں نہیں، ورنہ بقول اقبال پیرزادہ صاحب عموماً شاعروں ادیبوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ابھی ابھی میرے دشمن، ابھی ابھی میرے دوست، لیکن آئین فرحت ہمیشہ ایک ہی طرح، ایک ہی محبت سے ملتی ہیں اور اپنے نام کی طرح فخر بخشتی ہیں، ہمیشہ مسکرا کے بات کرتی ہیں، ہمیشہ محبت سے بات کرتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور چیز جو ہم نے محسوس کی ہے کہ وہ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی۔ ہم نے ان سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی، کسی کی غیبت نہیں سنی، کسی کے بارے میں کسی کی بات نہیں سنی، بلکہ وہ کسی بات کرتی ہی نہیں، وہ صرف کام کرتے ہیں، بہت محبت سے اور بہت احترام سے بات کرتے ہیں۔ تو ان کی جو شاعری ہے اس میں بھی ہمیں یہی ٹھہراؤ ملتا ہے۔ ان کے یہاں نہ کوئی مقابلہ بازی ہے، نہ کوئی عزت نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ ایک فطری بات ہے، ہم سب تخلیقات اپنی ریکگنیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام لوگوں تک پہنچے، لوگ اسے سراہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک وقار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پر عرصے سے آئین فرحت کو دیکھ رہے ظاہر ہے آج نہیں کیوں نہیں آئیں گے، عرصے سے یہاں موجود ہیں، لیکن کتنے مشاعرے ہوئے، بڑے بڑے مشاعرے ہوئے، ان مشاعرے میں کہیں ہم مقدم کی حیثیت سے تھے، کہیں ناظر کی حیثیت
अच्छे थे और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो बहुत कुछ भी बने, लेकिन हमें पता होता है कि किसी पर्ची कहाँ आई, लेकिन आज तक आईरिन फजल की पर्ची नहीं दी। हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि आज तक हमने नहीं सुना कि किसी मुशायरे में आईरिन फजल का नाम नहीं था और उन्होंने अपना नाम डलवाया या डलवाने की कोशिश की या कम से कम कह ही दिया कि मुझे भी बुला दिया करें मुशायरों में, मैं भी मुशायरा हूँ। और जाहिर है कि वो जिस किस्म के शेर कहती हैं वो मुशायरे में बुलाया जाना चाहिए, तो अगर वो ये बात कहती भी तो वो अपने तौर पर हम बजाने होगी, लेकिन इससे उनका व्यापार ना हो जाता। और वो सच्ची बात है कि जिन शोरा शायर की पर्ची आती है उन्हें जैन शोरा में से काट देते। उन्हें हमारे नजदीक जिले नाम के लिए सबसे बड़ी चीज उनकी इज्जत है। अगर आपकी इज्जत नफ्स नहीं है और आप पर्चियों के जरिए, सहारों के जरिए, किसी के नाम के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप जेन्युइन इंसान नहीं हैं, आप कोई जाली शख्सियत है जो कहीं कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे नजदीक आईरिन फजल के लिए बहुत ज्यादा नंबर इसलिए भी है कि उन्होंने कभी किसी दौड़ में शामिल होने की कोशिश नहीं की, कभी उनकी तरफ से हमें ऐसा कोई दबाव, ऐसा इशारा तक नहीं मिला जिसमें वो ये बात करें कि मुझे बुलाया जाए। बाकी जाहिर है हमने कहा से हमारे दरमियान मौजूद है, तो हमने वो देखा है, वैसे माँ भी देखा है, वैसे बीवी भी देखा है, इनके बच्चे हम लोगों के सामने बड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी बहुत अच्छी की है, शौहर के साथ भी एक मोहब्बत का आमदनी का ताल्लुक है, बहुत जरूरी है। क्यों देखें शायरा हमारे नजदीक वो कामयाब है जो बहैसियत औरत कामयाब है। अगर आप बहैसियत औरत कामयाब नहीं है और बहैसियत शायरा बहुत कुछ जरूरी नहीं है तो हमारे नजदीक आपसे है। लिहाजा हम आईरिन फजल की इज्जत इसलिए भी करते हैं कि ये कई महाज पर एक साथ बैठी नहीं और इन्होंने हर महाज पर अपना एक नाम और अपना एक मुकाम बनाया और हर महाज पर इन्होंने पूरी ईमानदारी से और खून से काम किया। अब जहाँ तक इनकी शायरी की बात है तो जैसे कि हमने कहा कि इनके नाम अपना कहने की कोशिश है और इनकी जो शायरी है उसमें मोहब्बत की लताफत, जाती कर, वजूदी सवालात और समाजी शोर के तालमेल से इनकी शायरी का दिखा। अब इनकी शायरी में बुनियादी मौजू तो मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत भी यहाँ सिर्फ रूहानी मोहब्बत नहीं है बल्कि वो सोच तक चली जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम और नुमाया पहलू जो इनके यहाँ है वो है जाती का। इनके यहाँ बहुत जाती एहसास, महसूसात, तजुर्बात इतनी शिद्दत के साथ ये बयान करती हैं कि पढ़ने वाले को अपना तजुर्बा महसूस हो जाए। मसलन उनका ये शेर देखते हैं, उन्हें जो शेर निकाले हैं, कुछ लोग पूछते रहे ये चुप्पी क्यों लगी, कुछ लोग पूछते रहे ये चुप्पी क्यों लगी, मुझ पर तुम्हारी याद का साया कौन है। अब इसमें आप देखें कि याद जो है वो एक वजूदी कहती है और ये एक अलामत है, यानी कि एक याद जिसने वजूद को ऐसे घेर लिया कि जिसने इंसान पर खामोशी कायम हो जाती है। एक ऐसी परछाई जो आपको अपने अंधकार में ले लेती है और आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। इसी तरह इनका ये शेर देखिए, रूठे हुए जिसे कई सदियां गुजर गईं, रूठे हुए जिसे कई सदियां गुजर गईं, इस जिंदगी को हमने मनाया था हमने। अब इस जिंदगी को उन्होंने बतौर रूठे हुए महबूब के इस्तेआरे में पेश किया और इसमें इस खूबसूरती से उन्होंने जिंदगी की कदरों कीमत भी बयान की है और उसके साथ उसकी बेरहमी भी बयान की। ये जिंदगी जो हमेशा हमसे रूठी रहती है उसको इंसान मनाता है क्यों, क्योंकि वो जिंदगी की कदरों कीमत जानता है। फिर हमने कहा कि यहाँ जो मोहब्बत है वो रूहानी मोहब्बत नहीं है बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। मसलन उनका ये शेर देखिए, सुनते हैं मोहब्बत को वफा इश्क फना कर, ऐसा ही अगर है तो ये मर क्यों नहीं जाता। अब यहाँ पे देखेंगे इन्होंने एक गहरा सवाल उठाया है कि मोहब्बत का जज्बा फिर कायम ही क्यों है, उसको क्यों नहीं फना, वो क्यों नहीं खत्म हो जाता। तो ये मोहब्बत एक शख्सी ताल्लुक से कहीं आगे चली गई और इससे जाहिर है कि आम सवाल होता है, तारीख को सोच पर मजबूर करता है
تو یہ خالی پڑا گلدان بہت ہوتا ہے. اب یہ جو خالی گلدان ہے یہ یادوں کی علامت ہے, لیکن ان کے نہ اس علامت کی خوبصورتی دیکھیے کہ یہ بیٹھ کر خاموشی اور تکلم دونوں کی معنی کرتا ہے. کہ گلدان خاموش ہے لیکن اس کی خاموشی کی خاموش حالت بہت کچھ بیان کر رہی ہے. تو یہ شعر کی خوبصورتی یہاں نظر آتی ہے. پھر یہاں سماجی شعور ہوتا ہے. ہمارے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعرات عشق و محبت کی باتیں کرتی ہیں, ان کے محبوب کے روپ میں اس کے منانے اور اس کی بےمہری کی باتیں ملتی ہیں. یہاں سے نسائی شعور ملتا ہے کہ وہ اپنے عورت ہونے کو جانتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں خواتین کے یہاں سماجی شعور بھی ملتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتابیں پڑھی نہیں جاتی ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ادبی کتابوں کی سرکولیشن بھی کم ہوتی ہے, جرائد کی سرکولیشن بھی کم ہوتی ہے. جیسے کہ خانہ سلیم نے کہا کہ تنقید کا میدان خالی ہے, تو تنقید کا میدان بالکل خالی نہیں ہے. فاطمہ حسن صاحبہ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں جس میں ان کے تنقیدی مضامین کو یہ کتاب نسائی شعور پہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایسی پبلیکیشن بھی شائع کی ہیں جس میں انہوں نے دیگر خواتین سے تنقیدی مضامین لکھوائے اور ایک طریقے سے انہوں نے نسائی تنقید کا دبستان قائم کیا اور اس میں پورا خواتین پر بھی تنقید ہوئی اور پھر ہر حضرات کی شاعری پر بھی تنقید کی گئی, ان کے ادب پر بھی تنقید کی گئی. اپنے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہیں کرتا لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ہمارا پی ایچ ڈی بھی تنقید میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری 2 تنقیدی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. جتنے ادبی جرائد شائع ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہر جریدے میں نہیں. دیکھیں ایک بات ہم آپ کو صاف بتا دیں, ہم ہر مشاعرے میں بھی نہیں جاتے, ہم ہر شاعر کے لیے بھی موجود نہیں ہیں اور ہم ہر ادبی جریدے میں بھی نہیں جاتے. ہم انتخاب کرتے ہیں, ہمارے پاس ہر چیز کا انتخاب ہے, تو ہمارے پاس جرائد کا بھی انتخاب ہے. تو جو جرائد ہمارے پاس منتخب ہیں ان جرائد میں ہم پابندی سے تنقیدی مضامین لکھتے ہیں اور ہم سے لکھوائے بھی جاتے ہیں. تو تنقید میں ایسا نہیں ہے, اور بھی کئی خواتین اس وقت لے رہے ہیں کہ عارف بہت اچھی تنقید دیتے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک آدھو بنایا ہوا ہے تنقید میں, وہ کم از کم ہمیں بہت خوبصورت تنقید دیتی ہے. اس کے علاوہ تنظیموں پر بہت لکھ رہی ہیں, تنظیموں پر تمام کا لیکن بھی لکھ رہی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں سرکولیشن نہیں ہے, ہم ادب کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں, ہمارے پاس پہنچتی نہیں ہے, ادب کی جرائد ہمارے پاس نہیں پہنچتی کیونکہ جو لوگ ادب کی جرائد نکالتے ہیں مطالعے کی ویسے نکالتے ہیں تو وہ کچھ ہی لوگوں کو بھیجتے ہیں جریدہ وہ آپ کو مارکیٹ میں بھی نہیں مل پاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے بہت کم بہت آتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ تنقید کا میدان خالی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ منظرنامہ اس وقت بہت خراب ہے, سوشل میڈیا نے بڑی خرابی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے کیا شاعر اور متشاعر کا تقریباً فرق ہو رہا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف آج نہیں ہوا ہے, یہ ہر دور میں ہوتا ہے. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے سامنے یہ حقیقت آ رہی ہے, لیکن ہر دور میں ایسا ہوتا ہے, ایک کچرا آتا ہے, ایک بھیڑ آتی ہے اور اس کے بعد چند کچھ لوگ رہ جاتے ہیں جو واقعی ادب میں سنجیدہ ہوتے ہیں, جن کے ادب ماشاءاللہ نہیں مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آئرین ادب برسوں سے اس منظرنامے میں موجود ہے. اگر اتنی بھی شاعری ماشاءاللہ ہوتی تو یہ بھی کچھ سال شاعری کرنے کے بعد تھوڑی شہرت آنے کے بعد آرام سے جاب کرنے میں جاتی ہیں بیٹھ جاتی. لیکن ان کے لیے شاعری مسئلہ ہے کہ اندر یہ اپنی شاعری کر رہی ہیں اور اس میں جہاں ہمیں سماجی شعور بھی ملتا ہے. اور ان کے یہاں دیکھیے کب تک رہنے کی بے بسی ارباب اختیار, اب ارباب اختیار سے سوال کر رہے ہیں, کب تک رہنے کی بے بسی ارباب اختیار, ہم نے بھی یہ سوال اٹھایا ڈاکٹر نے. تو اب یہ سوال اٹھانے کی ضرورت آج عورت میں بھی ہے جس کو بہت عرصے تک خاموش رکھا گیا, جس کی آواز دبائی گئی, یہاں تک کہ شاعری سے اس کی آواز نکال دی گئی. لیکن اس کے باوجود آئرین کرنل اور دیگر شاعرات جو اب ادبی منظرنامے پر موجود ہیں اور واقعی شاعرات ہیں وہ سوال اٹھانے کی ضرورت بھی کر رہے ہیں. لیکن اسی حوالے سے ہمیں یہ شعر دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں قانون برابر ہے اگر سب کے لیے تو, قانون برابر ہے اگر سب کے لیے تو, مسلط سے جڑے شاہ کا سر کیوں نہیں کاٹا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ طاقت اور قانون کے دورے میں آپ لوگوں نے کیسے
इंतखाब किया है और इसके अंदर ऐसा शदीद तंज मौजूद है और ऐसे अशार बताते हैं कि आइडिन सदर के यहाँ सिर्फ समाजी शोबे नहीं है, यहाँ सियासी शोबे है और ये शायरी इनको दीगर शायरात को कुछ मुख्तलिफ कर देते हैं, इसलिए कि इनके यहाँ दायरा वसी हो जाता है, सिर्फ मोहब्बत नहीं है, सिर्फ दाखिली कर्म नहीं है, सिर्फ समाजी शोबे नहीं है, बल्कि इनके यहाँ हमें सियासी शोबे भी होता है। अब इनके ये जो अशार हैं, इनके जो मौजूदात हैं, इनको पेश करने का अंदाज भी इनका बहुत इनके यहाँ अलामती हाल मिलता है और तस्वीर बेहतर का इस्तेमाल होता है। लेकिन शेर कहती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आप अल्फाज की तरतीब नहीं पढ़ रहे बल्कि आप किसी बरसात में की धड़कन सुन रहे हो। आपको ये महसूस हो रहा है कि एक तस्वीर है जो आपके सामने बनती चली जा रही है। मसलन तुम ये शेर देखिए, मंदिरों का निशान बनाते हुए, मंदिरों का निशान बनाते हुए रास्ते जा रहे हैं आते हैं। अभी कितना खूबसूरत शेर है और इसमें इस सफर और जिंदगी की अलामतें हुए इस्तेमाल की और यहाँ पर ये जो रास्ते हैं इससे रास्ते नहीं बल्कि बदलते हुए हालात और जिंदगी के इम्कानात हैं जो हमें आवाज देते हैं, हमें बुलाते हैं कि हम नए सफर पर रवाना हो। इसी तरह शजर की बेलिबासी को बिछड़ने की निशानी है, शजर की बेलिबासी को बिछड़ने की निशानी है। अब यहाँ ये जो शजर की बेलिबासी है ये फिजा का इससे आ रहा है जो जुदाई और फना के एहसास को दावा कर रहे हैं। फिर इनके यहाँ वजूदी सवाल आते हैं। जाहिर है कि आज का जदीद इंसान जो है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो वजूदी सवाल से आज़ाद नहीं हो सकता। वो अपने बारे में गौर करता है, इस कायनात पर गौर करता है और इस कायनात में अपने वजूद की हैसियत पर गौर करता है। अब इनके यहाँ शेर देखिए, हमारी आंखों में गर्म नहीं है तो जिंदगी है, हमारी आंखों में गर्म नहीं है तो जिंदगी है, जो जिंदगी में कोई कमी है वो जिंदगी। अब आप देखिए ये वजूदी फलसफे के करीबी एहसास कि जिंदगी का नाम ही तलाश, जुस्तजू, अपने आप को ढूंढना है। सिर्फ बका का नाम या मौत आ जाने का नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी इन तमाम चीजों से, जिद्दोजहद से, तशरीह से, तलाश से मिलकर अपने मानी तरकीब पाते हैं। जहाँ तक इनके अदा का ताल्लुक है, इनके उस्लूब का ताल्लुक है तो जाहिर है इनके यहाँ दूसरे बयान मिलता है। जैसा कि हमने कहा कि इनके यहाँ एक अलामती इस्तेमाल मिलता है, इनके यहाँ फैक्टरी तस्वीर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसके साथ साथ इनके यहाँ सादगी है, लेकिन सादगी के अंदर शेरियत बहुत है। अब आज हमारे यहाँ शेरियत कम होती जा रही है और बयानिया शायरी का रिवाज होता जा रहा है जो आपको बिल्कुल नस्ल महसूस होगी। लेकिन आइडिन सदर के यहाँ काफी की रिवायत का पास भी है कि उनके यहाँ शेरियत मिलती है, लेकिन जदीद मौज़ूआत की अक्कासी भी मिलती है। तो इस तरह इनके यहाँ एक अजीब इंतजार बन जाता है रिवायत का और जिद्दत का। अब इनके अशार देखिए, मुस्कुराते लगते आंखों की ज़बान अच्छा लगा, मुस्कुराते लगते आंखों की ज़बान अच्छा लगा, लोग कहते हैं तेरा दर्द बयां अच्छा लगा। तो ये लोग नहीं कहते, हम भी कह रहे हैं। इनका दर्द बयां जो है वो बहुत अच्छा है और काफी की रिवायत जो एक नरमी है और लताफत है जो इनके मिजाज का हिस्सा भी है। इनके मिजाज में भी एक नरमी है, एक लताफत है, इनकी आवाज़ में एक नरमी और लताफत है और यही वजह है कि जब कोई निजामत भी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। कानून में उनकी आवाज़ भी नरमी मालूम होती है और उसके पास निजामत का एक सलीका भी मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इनके पास दर्जा मौजूद है। अब एक मसला ये होता है कि जब शायर के पास समाजी शोर भी हो, सियासी शोर भी हो, जैसे जब आप गुफ्तगू कर रहे हो बहुत संजीदा और उसका आप आपस में बात करके हंस रहे हो तो ऐसा महसूस होता है कि आप शायर का मजाक उड़ा रहे हैं और आप ये साबित कर रहे हैं कि ख़वातीन को कोई बात कर ही नहीं सकती है, वो और फिर इस्तेमाल कर रहे हैं ख़वातीन क्यों बात नहीं करती हैं, ये दोहरा बयान हो जाता है। जो मोड़ आगे पड़ा हुआ है वो जाके जो मोड़ आगे पड़ा हुआ है वो जाके देखो, वहाँ नई राह अगर बनी है तो जिंदगी। अभी सिर्फ शेर नहीं है, ये बहुत अहम बात है कि जब आपके पास समाजी
छोड़ दी है, ज्यादती छोड़ दी है, दाखी कर दी है, मोहब्बत है मोहब्बत के मुसुक भी। इन तमाम के बावजूद इंसान मायूस था, लेकिन इस तमाम इबादत इंसान को हो जाता है दायमी बहुत बड़ी नेमत होती है, इंसान बहुत खुश रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपको आगही होती जाती है, आपको नहीं हासिल होता जाता है, आपकी हंसी आपकी खुशी कम होने लगती है और आप उदासी और मायूसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन आईरीन करने में वहाँ उदासी भी है, तन्हाई भी है, जो जाहिर है आज के जदीद इंसान का अलमिया है, हम सब तन्हा हैं, हम सब एक तकलीफ में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके यहाँ ये हौसला मिलता है कि जो मोड़ आगे पड़ा हुआ है वो जाके देखो, वहाँ नई राह अगर बनी है तो जिंदगी है। ये शेर जिंदगी के तसल्सल और नई राहों की तलाश का पैगाम देता है और हमें ये बताता है कि आईरीन करना सिर्फ शायरी नहीं करना बल्कि बहुत संजीदगी से अपने मौज़ूआत, अपने मसाइल, अपने एहसास, अपने तजुर्बात को अशार की सूरत में ढालने में मशहूर है। और साथ ही साथ इनकी कोशिश होती है कि कारी या सामने सोचने पर भी मजबूर हो, इनके साथ सोच शामिल हो, जिससे शायर अपने पढ़ने वालों का मुआशरती शऊर बुलंद कर पाता है। हमारी फरत को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन ये इसकी हकदार है, इनके लिए ऐसी तकारीर सजाई है और हम सब इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया महफिल आपने समाप्त किया से कई जिहाद पर उनकी हमारी की शख्सियत के हवाले से, उनके रवैये के हवाले से, उनके तर्जुमात के हवाले से, उनकी शायरी की जिहाद के हवाले से, उनके मौज़ूआत के हवाले से और उन्होंने अपनी मंजरनामे पर इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने कभी अपने आप को खुद को नोट करने की, खुद को लेकर करने की कोशिश की और कभी नाम शायरी के लिए शिद्दत के लिए नहीं मिलाया और ये मुझे